ओम शांति। आज व्यक्त महावाक्य 26/4/2026 पुनरावृत्ति 31/12/2009। मुरलीर सारांश नूतन वर्ष रे सर्व आत्मा को संदेश दे सुवर्ण दुनियार उपहार दियो। बाबांक समान हेबा पाई देही अभिमानी स्थिति रे रहिबार अभ्यास को स्वाभाविक करा। आज बापदादा प्रत्येक संतान को स्नेह एवं बापदादांकर लव रे लवलीन स्वरूप रे देखुछंती। प्रत्येक संतान परमात्मा स्नेह रे चमकुछंती। सबु पिला स्नेह रूपी विमान रे आसी पहुँची जाइछंती। एमिति तो समस्ते नूतन वर्ष पालन करिबा पई आसंती, किंतु समस्तंकर नयन रे कोन देखा जाउछि? नूतन वर्ष तो निमित्त मात्र अटे, किंतु तुम समस्तंकर नयन रे केउ उमंग देखा जाउछि? परस्पर को तीनोटी अभिनंदन देउछ ना? गोटे हेला निजर नुआ जीवनर अभिनंदन एवं द्वितीय नुआ जुगर अभिनंदन एवं तृतीय परमात्मा परिवार सहित एवं बाबांक सहित मिलन करिवार अभिनंदन। एबे तुम मानकर नयन रे केउ दृश्य घुरी बुलुछि? निजर नवजुगर दृश्य सामना को आसी जाउछि ना? मन भितर उमंग आसी जाउछि जे नुआ जुग आसिला कि आसिला। नूतन जुगर चिकिमिकिया पोशाक तुम सम्मुखर एते स्पष्ट रूप से देखा जाउछि, जहाँकि आज संगम जुगरे अच्छु, किंतु अति शीघ्र यही चिकिमिकिया पोशाक पिंधिबार अछि। सम्मुखरे देखि खुशी हेउछ, एथिपाई अभिनंदन देउछ मध्य एवं नेउछ मध्य। जेपरि पुराणा वर्ष को विदाय देउछ तापरे ताकु भूली जाउछ, नुआ वर्ष ही सामना को आसी जाउछि। सेहीपरि तुम सम्मुखरे पुराणा दुनिया को अभिनंदन नुहे, किंतु नुआ दुनिया को अभिनंदन दिया जाउछि एवं पुराणा दुनिया को विदाय दिया जाउछि। तेणु आज समस्तंक भितरे नूतन जुगर उमंग उत्साह रहिछि। लोकमाने मध्य नूतन वर्षर अभिनंदन देउछन्ति एवं ता सहित उपहार मध्य देउछन्ति। तेणु बापदादा मध्य तुम मानकु पुराणा स्वभाव संस्कार को विदाय दे नुआ दुनिया को जीवार उपहार देउछन्ति, जेउठारे केवल प्राप्ति ही प्राप्ति रहिछि। संक्षेपरे एही कथा कहा जाउछि जे नुआ दुनिया रे कौनसी भी वस्तु अप्राप्त नुहे। एही भली सुवर्ण विश्वर उपहार बापदादा तुम प्रत्येक संतान को उपहार रूप में दे देइछन्ति। तुम मानक भितरे मध्य निशा रहिछि ना जे आम सुवर्णजुगी विश्वर अधिकारी आमे हेउछु। एभली उपहार आउ केही भी दे पारिबे नाही। तेणु बाबा मध्य प्रत्येक संतान को यही निर्देश देइछन्ति जे सर्व आत्मा को बाबांकर एही सुवर्णजुगी विश्वर संपत्तिर संदेश दे सेमानक मध्य तुमे उपहार दियो। तेबे तुम पाखरे केउ उपहार अछि? गोटे हेला नुआ दुनियार उपहार दियो। द्वितीय तुम पाखरे बहुत संपत्ति अच्छी, सेगुड़िक हेला गुणरूपी संपत्ति, शक्तिरूपी संपत्ति, समान रूपी संपत्ति, एही भली केते संपत्ति रहिछि। तेणु समस्त को कौनसी ना कौनसी गुणर कौनसी ना कौनसी शांतिर उपहार दियो, जहाँद्वारा सेमानंकर जीवन मध्य परिवर्तन हो जाऊ एवं सेमाने सुवर्ण दुनियार अधिकारी हो जातु। कहीं ना आजिकल देखुछ तो चारिआडे दुख अशांति बढ़ी बढ़ी चली। चारिआडे समस्तंक भितरे भय एवं चिंता लगी रही। तेणु एही भली दुखी अशांत आत्मा मानू अति कम रे एही संदेश निश्चित दे दियो जे एबे बापा आसीछंती। तेणु एबे ठारू तुमे माने अविनाशी संपत्तिर अधिकारी हो जाओ। एही संदेश तुमे माने प्रत्येक आत्मा को देउछ मध्य, किंतु एबे भी केतेक बाबांकर संतान यही संदेश पाइबारु वंचित अछंती। पुणी भी तुम्हें समस्ते गोटे बापार संतान अटना। तेणु निजर भाई भौणी को यही संदेश रूपी उपहार निश्चित दियो। केही जेपरि वंचित न रहो, सेवा मध्य करुछ। बापदादा पिलामानकर सेवा को देखि खुशी अछंती, किंतु बाबांकर यही आशा रही जे मोर कौनसी भी संतान संदेश पाइबारे वंचित न रहंतु। यही अपवाद न देउ जे तुम मानंकु सुवर्णजुगी दुनियार उपहार मिलेला, किंतु आमको जना पड़ला नहीं। आमर पिता आसीथिले, किंतु आमको संदेश मिलेला नहीं।
एथिपाई एही नूतन वर्षरे एही प्रचेष्टा कर परस्पर मिसी योजना प्रस्तुत कर जे कौनसी भी कोण जेपरि रही न जाऊ। दोषारोप न करंतु बरम खुशी हुअन्तु। सेमानंकु जଣା ତ ପଡ଼ୁଛି ଆମର ପିତା ଆସିଗଲେଣି, କେହି ବି ବଞ୍ଚିତ ନ ରୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ କ'ଣ କରିବ? ପରସ୍ପର ମିଶି ଯୋଜନା କର। ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା ଆସୁଛି, ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବେ ବିଶେଷ ଦୟାଶୀଳ ତଥା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସ୍ୱରୂପ ଧାରଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ହେବ। ଅତି କମ୍ରେ ଏଭଳି ଅପବାଦ କେହି ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ସବୁ ପିଲା ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନ କରିବାର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ବାପଦାଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନକୁ ଦେଖି କେଉଁ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ନା? ବାହା ପିଲାମାନେ ବାହା। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାପଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଟ, ଯାହାକି ସମୟର ସମାପ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଯାଇଛ। ତେଣୁ ନୂଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦା ପଦ୍ମ ପଦ୍ମ ଗୁଣ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେବାର ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ବାପଦାଦା ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଜାଣିଛ ତାହା କ'ଣ? ଯେପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦିଲ ଭିତରେ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମାନ ହେବି, ହେବି ନୁହେଁ ନିଶ୍ଚିତ ହେବି। ତେବେ ଯେଉଁଭଳି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛ ସେହିଭଳି ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ବାପଦାଦା ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯେପରି ସମାନ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛ ସେହିପରି ସମାନ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ରହୁ। ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ରଖିଛ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷଣ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ସମାନ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେତେ ବଡ଼, ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବଡ଼ ହେବା ଦରକାର। ଏବେ କେହି କେହି ପିଲା ଲକ୍ଷଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ପୁଣି ବି କହିଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ ଚାହୁଁଛି ଯେ କିନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହି କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦଟି ବାହାରି ଯିବା ଦରକାର। ତୁମମାନଙ୍କର ଚେହେରା ଏବଂ ଚାଲିଚଳନ ଦୂରରୁ ହିଁ ଯେତେ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛ ସେହି ଅନୁସାରେ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଚେହେରାରେ ଦେଖାଯାଉ, ଚାଲିଚଳନରେ ଦେଖାଯାଉ। ଯେପରି ତୁମେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଥିଲ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତୁମର ଦେହ ଅଭିମାନର ନେଚର ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଛ କି ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସୁ? ଦେହ ଅଭିମାନର ନେଚର ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅଧାକଳ୍ପ କୌଣସି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିନାହଁ। ସେହିପରି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ନେଚର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଟେ ତ? ଯେବେକି ଦେହ ଅଭିମାନରେ ନେଚର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କେବେ ଭାବୁନଥିଲ ଯେ ମୁଁ ଦେହ ଅଭିମାନକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି କି? ଏଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କେବେ କରିଛ କି? ଏବେ ବି ଦେହ ଅଭିମାନ ଏବଂ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାରେ ଏତେ ମେହନତ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି? କାହିଁକି ନା ବାପଦାଦା ପାଖକୁ ସମାଚାର ଆସୁଛି ଯେ କେବେ କେବେ ଦେହ ଅଭିମାନକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯେବେକି ଦେହ ଅଭିମାନ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଥିଲା, ତେବେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବା ପାଇଁ ମେହନତ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି? ତେଣୁ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ମେହନତ କରିବା ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ମେହନତରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନେଚର ହୋଇଯାଉ। ତେବେ କୁହାଯିବ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଲକ୍ଷଣ ସମାନ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବା ପାଇଁ ବହୁ ସହଜ ଏବଂ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନେଚର ଅନୁଭବ ହେବ। ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିଛ, ଏତେ ବଡ଼ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତି ତାଙ୍କର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନେଚର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯଦିଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ତାହା କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଯାହା ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଥାଉ, ଧରିନିଅ ଡ୍ରୋନ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ବା ଯଜ୍ଞର କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ କାରବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଦାୟିତ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ତୁଳନାରେ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ତ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ବାବା ସବୁକିଛି କରାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କେବଳ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ହୋଇ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ନ୍ୟାରା ଏବଂ ପ୍ୟାରା ଅଟେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଏହି କଥା ଚେକ୍ କର ଯେ ମନ ଦ୍ୱାରା ହେଉ ବା ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ହେଉ ବା କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହେଉ, ଯେମିତିକି ବା ବି ଡ୍ୟୁଟି ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଟେ, ଟ୍ରଷ୍ଟି
अर्थात निमित्त अटे। निर्देशकर्ता मालिक शिव बाबा अटंती। तेबे यही निर्देशकर्तार पाठटी चालू चालू भूली जाउछि। तेणु लक्ष्य एवं लक्षण को समान करने को हेब। एबे पुराणा वर्ष को विदाय देवा सहित यही लक्ष्य को लक्षण रे देखाइबा को हेब। नुआ वर्ष रे भाषा मध्य नुआ हेउ। कौन करिबी माया आसी जाउछि, मु चाहू नाही किंतु आसी जाउछि। एही भली शब्दरे बा संकल्प को मध्य पुराणा वर्ष सहित विदाय दे दियो। केवल वर्ष को विदाय दियो नाही, बापदादा मध्य सुनाई देइछन्ति जे माया मध्य तांको पाखको आसुछि एवं कौन कहुछि जानिछ, मु तो भाबुछि जे मोर जीवार समय होई गलानी, किंतु केही केही पिला मोते तो आवाहन करुछन्ति, किंतु मु कौन करिबी। तेणु आज विदाय देवा समय मायार भिन्न भिन्न रूप को मध्य विदाय देवाकू हेब। कौन साहस अछि तो अछि साहस, हाथ उठाओ। कौन विदाय देवार साहस अछि, पछवालांकर साहस अछि तो जहांक भितर साहस अछि सेमाने हाथ उठाओ। तेबे बाबा एही भली साहस पाई पद्म पदम गुणा अभिनंदन देउछन्ति। काहींकि जानिछ, बापदादा काहींकि एहा उपरे जोर देउछन्ति, काहींकि ना तुमे समस्ते देखुछ दुनियार अवस्था खूब जोर रे बिगिड़िबा आरंभ होई गलानी एवं बापदादांकर एही महावाक्य किछि दिन हेब चालुछि जे सब किछि अचानक हेबार अछि। तेबे जदि अचानक हेब किंतु बहुत समयर अभ्यास नथिब, तेबे कुह अचानक समय रे अभ्यासर आवश्यकता पड़िबो ना नाही। एबे एबे देख बापदादा होमवर्क देउछन्ति। 10 मिनिट टोटाल 24 थर 10-10 मिनिट होमवर्क देइछन्ति। तेणु अनेक पिलांकु मुस्किल लागुछि। तेणु चिंता कर, जदि 10 मिनिट अभ्यास होई पारु नाही, तेबे अचानक समय कौन करिब। बापदादा जानुछन्ति जे 24 थर भितरे केते जन को समय टिके कम मिलुछि, किंतु बापदादा परीक्षा करुछन्ति दे 10 मिनिट पाई केवल गोटिए स्मृति रे जेबे इच्छा जेपरी इच्छा सेही परी करि परिबो। बापदादा एपरी कहूनाहांति जे एबे भी 10 मिनिट कर, अच्छा होई पारु नाही, जे करि पारुछ कर, जदि होई पारु नाही तेबे 5 मिनिट कर, 5 मिनिट रु 6 मिनिट 7 मिनिट जेतिकी बढ़ाई पारिबो सेही अनुसार चेष्टा करी देख। बापदादा तो नीचे कहउछन्ति एथिरे कौनसी बाध्यतामूलक नाही। जदि 10 मिनिट अधिक लागुछि तेबे 8 मिनिट कर, 8 मिनिट कर, 9 मिनिट कर, जेते अधिक करि पारिबो सेते अभ्यास रे पकाओ। काहेकि ना बहुत कालर वरदान को वास्तविक रूप रे एबे ही करि पारिबो। जदि एबे बहुत कालर अभ्यास नहेब, तेबे वर्तमान बहुत कालर पुरुषार्थर जो प्राप्ति मिलवा कथा अधाकल्प से बहुत कालर फरक आसीजिवो। तेणु जेतिकी होई पारुछि सेतिकी करिबा पाई बापदादा अनुमति देउछन्ति, किंतु 5 मिनिट रु अधिक कर। जदि 10 मिनिट होई पारुछि तेबे 5 मिनिट कर, 8 मिनिट कर, 5 मिनिट पाई मध्य अनुमति अछि। किंतु जदि केबे केबे 10 मिनिट होई पारिबो तेबे बहुत भल। एभली समय मध्य आसीबो जहाकि तुममानंकु निज पाई एवं विश्व पाई मध्य किरण देबाको पड़िबो। सेतिपाई बापदादा अनुमति देउछन्ति, जेते अधिक समय करि पारुछ एही अभ्यास कर। काहेकि ना वर्तमान बहुत समय भविष्यतर आधार अटे। कौन ठीक कथा तो? जदि भी कष्ट लागुछि किछि कथा नाही, एबे तो कौनसी आपत्ति नाही एवं बाबा को सुनाई देला जे कष्ट लागुछि। तेणु बहुत भल करिछ, काहेकि ना धरि नियो तुमे 10 मिनिट बसी पारुनाह, भाबिबारे ही समय बीती जाउछि, तेबे 5 मिनिट मध्य सेही परि चली जिवो। सेतिपाई बापदादा कहउछन्ति अति कम रे 5 मिनिट रु कम करिबार नाही, बरम जेते पढ़ाई पारिबो पढ़ाओ। ठीक अछि तो? स्पष्ट भावरे बुझीगल तो? काहेकि ना बापदादा समस्तंको बहुश्रेष्ठ स्वरूप रे देखुछन्ति। एहार चिन्ह हेला बापदादा प्रत्येक संतान को केते सबु सम्मान देउछन्ति, सम्मान देउछन्ति। जदि से सम्मान गुड़िकर लिस्ट बाहर करिबो तेबे केते बड़ होई जिवो। आज बापदादा अमृत बेलारे चक्र लगाइबाकू जाइथिले।
କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଜାଣିଛ? ବାପଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଗୁଡ଼ିକର ବହୁତ ବଡ଼ ମାଳା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମାନରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ବସିବ ବା ଚାଲିବ, ତେବେ ସମାନ ଗୁଡ଼ିକୁ କହି ଚାଲିଥିବ ଏବଂ ମାଳା ଘୁରାଉଥିବ, ତେବେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ। ସମାନ ଗୁଡ଼ିକର ଲିଷ୍ଟ ତ ରଖୁଛ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମାନ କେତେ ବଡ଼ ଅଟେ ଏବଂ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି? ସ୍ୱୟଂ ୱାର୍ଲଡ ଅଲମାଇଟି ଅଥରିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପିତା ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମାନର ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାକୁ କାମରେ ଲଗାଅ, କାହିଁକି ନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଥରିଟି ନାହିଁ ଯେ ତୁମର ଏହି ସମାନକୁ କମ୍ କରିଦେବ। ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବି ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସମାନର ମାଳା ମିଳେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମାନର ମାଳା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ଅବଦାନ ଅଟେ। ବାପଦାଦା ଯେତେବେଳେ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନକୁ ସମାନର ସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବାହା ପିଲାମାନେ ବାହା, ତେଣୁ ସମାନର ଅଧିକାରୀ ପଣିଆରେ ରୁହ। ମୁଁ କିଏ? ସବୁ ସମୟରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସମାନର ସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ରୁହ ଏବଂ ଚେକ୍ କର ଯେ ଆଜି ଅମୃତ ବେଳାଠାରୁ ଯେଉଁ ସମାନକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖୁଛି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଛି ତ? ସମାନ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ ନା? ତେଣୁ ସମ୍ପତ୍ତି ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସାଧନ ଅଟେ। ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଯେତେ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବ ସେତିକି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଆଜି ବାପଦାଦା ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ କେଉଁ ପିଲାମାନେ ସମାନରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ କାହାର ସମାନର ସ୍ମୃତିର ମାଳା ବଡ଼ ଥିଲା ତ ଆଉ କାହାର ଛୋଟ ଥିଲା। ତେବେ ଯେଉଁଠି ସମାନ ରହିବ ସେଠାରେ ଦେହର ସ୍ମୃତି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆଜି ବାପଦାଦା ଚାରିଆଡ଼େ ଚକ୍ର ଲଗାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ସମାନ ଯେପରି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ, ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତିକୁ ଏବଂ ଗୁଣକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କର, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ। ତେଣୁ ମାୟା ଆସିଯାଉଛି ବୋଲି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ପ୍ରକୃତରେ ମାୟା ଆପେ ଆପେ ଆସୁନାହିଁ। ମାୟା ବିଷୟରେ ବାପଦାଦା ତ ଶୁଣାଇ ସାରିଛନ୍ତି ଯେ ମାୟା କହୁଛି ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସୁଛି, ଏମିତି ଯାଉନାହିଁ। ତେବେ କୌଣସି ବି ସାଧାରଣ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ବା ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବା ଅର୍ଥ ମାୟାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଦେବା। ଯଦି କହୁଛ ଆମେ ଚାହୁଁନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ଆସିଯାଉଛି, ତେବେ ବଳବାନ କିଏ ହେଲା? ଆମେ ଚାହୁଁନୁ କିନ୍ତୁ ମାୟା ଆସିଯାଉଛି, ତେବେ ମାୟା ବଳବାନ ହେଲ ନା ତୁମେ ହେଲ? ତେବେ ଆଜି ପୁରୁଣା ବର୍ଷ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ଉମଙ୍ଗ, ନୂଆ ଉତ୍ସାହ, କାହିଁକି ନା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ଗାୟନ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଭରି ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉତ୍ସବ ଅଟେ। ଯେଉଁଠି ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ସେଠାରେ ଉତ୍ସବ ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ଏହି କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପକ୍କା କରିଦିଅ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଚାର୍ଟ ରଖ, ଚେକ୍ କର। ଯଦି ଚେକ୍ କରିବ ତେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରିବ। ଯଦି ଚେକ୍ ନ କରିବ ତେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିପରି କରିବ? ଆଜି ନୂତନ ବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ବାପଦାଦାଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ଏହି ସଂକଳ୍ପ ରହିଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ଯେପରି ଆଜି ପୁରୁଣା ବର୍ଷକୁ ବିଦାୟ ଦେଉଛ, ସେହିପରି ମାୟାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଦାୟ ଦେଇଦିଅ, ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ବିଦାୟ ଦେଇଦିଅ। କାହିଁକି ନା ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ବହୁତ ଆସୁଛି, ବିକାରୀ ସଂକଳ୍ପ କମ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ରୂପରେ ଆସୁଛି ତାର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ ସମର୍ଥ ହେଉ, ବ୍ୟର୍ଥ ନ ହେଉ। କାହିଁକି ନା ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପରେ କେବଳ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥରେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତ ଅଛି ନା ସମାନ ହେବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ତ ହାତ ଉଠାଇଛ। କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ମନର ହାତ ଉଠାଅ, ଶରୀରର ହାତ ଉଠାଇବା ତ ସହଜ ଅଟେ ନା? ତେଣୁ ବିଦାୟ ଦେବାର ସାହସ ଅଛି ତ? ଅଛି ତ ସାହସ? ହାତ ଉଠାଅ। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତେ ସାହସୀ ଅଟ? ତେବେ ଏହି ସାହସକୁ ସର୍ବଦା କାୟମ ରଖିଥାଅ। ଯଦି ସାହସ ରଖିବ ତେବେ ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛ ତାହା ସଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। କାହିଁକି ନା ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ବାପଦାଦା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ପଛରେ ନ ରହୁ, ବାବାଙ୍କ ହାତରେ ହାତ ଦେଇ ଚାଲୁଥାଉ। ଶିବବାବା ତ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ତ ହାତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମତୀ ହିଁ ତାଙ୍କର ହାତ।
ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦ ପକାଇବା ଅର୍ଥ ହାତରେ ହାତ ଦେଇ ଚାଲିଦେବା। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷର, ନୂଆ ଜୀବନର ଏବଂ ନୂଆ ଯୁଗର ତିନୋଟି ଯାକର ପଦ୍ମ ପଦ୍ମଗୁଣା ଅଭିନନ୍ଦନ, ଅଭିନନ୍ଦନ, ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଚାରିଆଡ଼ର ଯେଉଁ ଦେଶ ବିଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ବାବାଙ୍କର ଗେଲା ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ଶିକିଲଧି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟୀ ଏବଂ ବଧାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭିନନ୍ଦନ। ବାପଦାଦା ଏହା ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଣା ବର୍ଷ ସହିତ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବିଦାୟ ଦେଉଥିବା, ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ବିଦାୟ ଦେଉଥିବା ମହାବୀର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଦରେ ପଦ୍ମର ରୋଜଗାର ଜମା କରୁଥିବା ବାପଦାଦା ସର୍ବଦା ଯେଉଁ ସବୁ ସମ୍ମାନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେହି ସମ୍ମାନ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହି ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନକୁ ବାପଦାଦା ଏଭଳି ରୂପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ 21 ଜନ୍ମର ଅଧିକାରୀ ଅଟେ। ସାରା କଳ୍ପ ଭିତରେ 21 ଜନ୍ମର ଅଧିକାରୀ ହେବାର ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଚାରିଆଡ଼ର ଏହିଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦା ତଥା ପିତା, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସଦ୍ଗୁରୁ ରୂପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତିନୋଟି ରୂପରେ ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ପିତାମାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ। ଆଜିର ବରଦାନ ସେବାରେ ବା ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ଡବଲ ମୁକୁଟଧାରୀ ହୁଅ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ଡବଲ ମୁକୁଟଧାରୀ ମନେ କରି ଚାଲ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଲାଇଟ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ରତାର ମୁକୁଟ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଦାୟିତ୍ୱର ମୁକୁଟ। ପ୍ୟୁରିଟି ଏବଂ ପାୱାର, ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ମାଇଟ୍ର ମୁକୁଟ ଧାରଣ କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସର୍ବଦା ଡବଲ ଫୋର୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇଗୁଣା ଶକ୍ତି ସର୍ବଦା କାୟମ ରହିଥାଏ। ଏହିଭଳି ଡବଲ ଫୋର୍ସ ବାଲା ଆତ୍ମାମାନେ ସର୍ବଦା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସେବାରେ ହେଉ ବା ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ହେଉ ସର୍ବଦା ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଦିବ୍ୟ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଆଧାରରେ ମନ, ବଚନ ଏବଂ କର୍ମ କରିବା ହିଁ ଦିବ୍ୟତା ଅଟେ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ମହାନ ହେବା ପାଇଁ ମଧୁରତା ଏବଂ ନମ୍ରତାର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କର। କୌଣସି ବି ଜିନିଷକୁ ପ୍ରଥମେ ଗରମ କରି ନରମ କରାଯାଏ, ତାପରେ ତାକୁ ଛାଞ୍ଚରେ ପକାଇ ତାର ରୂପକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଗରମ କରିବା ହେଲା ଶକ୍ତି ରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହେବା ଏବଂ ନରମ କରିବା ଅର୍ଥ ନମ୍ର ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ନେହ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହେବା। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଥିବ ସେହିମାନେ ନମ୍ରଚିତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିପାରିବେ। ଯଦି ସ୍ନେହ ନାହିଁ ତେବେ ନା ଦୟାଳୁ ହୋଇପାରିବେ ନା ନମ୍ରଚିତ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଭିତରେ ଯେପରି ମାଲିକପଣିଆ ରହିଛି ସେପରି ନମ୍ରତା ଭିତରେ ସେବାର ଗୁଣ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏହିପରି ନମ୍ରତା ଏବଂ ଉଷ୍ମତା ଦୁଇଟି ଯାକ ସ୍ଥିତି କାୟମ ରହିବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ସବୁ କଥାରେ ମୋଲ୍ଡ ହୋଇପାରିବ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳାଇ ପାରିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।